Hello guys, welcome you all in our exercise section. That means solving the examples of the chapter angle and its measurement. We have seen the theoretical part of this chapter in the last lecture. Now we are going to solve the examples based on this. In this particular chapter we have seen some types of angles. After that we have seen the systems of measurements of an angles. In the systems of measurements of an angle there were two systems. First was the degree measure system, that is also known as hexadecimal system of measurement of an angle, and another one is the radian measure system, or we can say the circular measure system. Now in those two systems of measurements of angle we have seen the deep theory of all the topics covered over that. Now we are going to solve the examples based on that particular topics. Exercise first, that is question number 1, convert the angles into radians. That means given angle is in degrees, given the angles into degrees, and we have to convert those angle into radians. Now first angle is given to you 85 degrees. So given theta is equals to 85 degrees. We have seen that. What we have seen? We have seen 1 radian, it is equals to 180 upon pi degrees, and 1 degree it is equals to pi by 180 radians. These are the two results we have seen. From this result, pi radians is 180 degrees. We have seen the theorem. Theta is radian is a constant angle. It is independent of radius of a circle, and pi radians is equals to 180 degrees. That is we have already seen. From this particular result we have seen the two results. 1 radian is 180 upon pi degrees, and 1 degree is equals to pi by 180 radians. That means to convert an angle, from radians to degrees, we have to multiply it by 180 upon pi, isn't it? We have seen the two remarks. First was this: we have to convert an angle from radians to degrees, then we have to multiply that angle by 180 upon pi. And if we have to convert that angle from degrees to radians, we have to multiply by, and from degrees to radians, we have to multiply an angle by pi upon 180 radians. That is the theoretical part we have already seen. Now as you are familiar with the language Marathi as well as English, but you are just come from the 10th passing out the 10th standard from the secondary school examination, and now you are into the 11th standard. All the theoretical parts are in English, but some of the students asked for the language which is the Marathi, and they are familiar with Marathi, so we are going to try to understand these things in Marathi also. Okay, बघा काय करायचं आपल्याला. आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये आहोत. पहिल्या चॅप्टरचा थिअरी पार्ट आपण पूर्ण पाहिलेला आहे. त्या चॅप्टरमध्ये काय दिलेलं आहे की अँगल आणि अँगलचे मेजरमेंट संदर्भातली माहिती आहे. आता अँगल मेजरमेंटच्या दोन मेथड्स आहेत. पहिली आहे डिग्री मेजर आणि दुसरी आहे रॅडियन मेजर सिस्टम. दोन्ही सिस्टम आपण पाहिलेल्या आहेत. आता आपल्याला करायचं काय की जेव्हा पायची व्हॅल्यू आपण घेतो तर ती 180 डिग्री येते, 180 डिग्रीज, आणि याच्यावरून आपण लिहू शकतो 1 रॅडियन इज 180 अपॉन पाय डिग्रीज, आणि याच्यावर लिहू शकतो आपण 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाय अपॉन 180 रॅडियन्स. म्हणजे जेव्हा एखादा अँगल आपल्याला दिलेला असेल आणि तो आपल्याला रॅडियनमधून डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करायचा असेल तर त्याला आपल्याला 180 अपॉन पायने मल्टिप्लाय करावं लागेल, आणि जेव्हा एखाद्या अँगलला आपल्याला डिग्रीमधून रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, पाय अपॉन 180 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग आता दिलेला जो अँगल आहे थीटा इज इक्वल्स टू 85 डिग्रीज, 85 डिग्रीज म्हणजे दिलेला अँगल हा डिग्रीमध्ये आहे. मग आपल्याला याला रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे ना. मग 85 इंटू पाय अपॉन 180 डिग्रीज, इजंट इट. इथे डिग्री नाही लिहिला तरी सुद्धा चालतो आहे, ठीक आहे ना. आता पाय आला म्हणजे तो रॅडियनमध्ये झाला आहे. ओके, मग आता थीटा इज इक्वल्स टू, नाव वी हॅव टू डिवाइड दिस 85 पाय बाय 180 अँड दॅट अँगल नाव कम्स इंटू रॅडियन्स. इनिशियली दॅट वॉज इंटू डिग्रीज. तो आधी डिग्रीमध्ये होता, आपण त्याला पाय अपॉन 180 ने मल्टिप्लाय केलं तर तो कशामध्ये कन्वर्ट होईल, आता रॅडियन्समध्ये कन्वर्ट होईल. आता जर आपण याला भाग देऊन टाकला, 5 ने डिवाइड करून टाकलं
तर 17 पाय अपॉन 36 रॅडियन्स. म्हणजे जो अँगल आपल्याला दिलेला होता त्याला आपण काय केलं, रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करून टाकला. तो होता 85 डिग्रीजचा. ठीक आहे. दुसरा एक अँगल आपण घेऊयात 250 डिग्रीज. दुसरा एक अँगल आपण घेऊया थीटा इज इक्वल्स टू 250 डिग्रीज. सेकंड वन थीटा इज इक्वल्स टू 250 डिग्रीज. बघा आता गिव्हन अन अँगल थीटा इज इक्वल्स टू 250 डिग्रीज. आपल्याला त्याला पुन्हा रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. तर काय करावं लागेल, 250 इंटू पाय बाय 180. नाव वी नो दॅट डिवायडिंग बाय 10 that 0 will get cancelled directly, that is 25 pi upon 18 and that angle is now into radians. ओके. या पद्धतीने आपल्याला डिग्रीमधून रॅडियनमध्ये कोणताही अँगल कन्व्हर्ट करता येतो. आपण एवढं लिहून टाका आपल्या नोटबुकमध्ये. पुढचं एक्झाम्पल आपण घेऊयात 65 डिग्रीज 30 मिनिट्स. आता बघा इथे 65 डिग्रीमध्ये आहे आणि 30 मिनिट्समध्ये आहे. 1 डिग्रीमध्ये आहे आणि 1 मिनिट्समध्ये दिलेला आहे, परंतु तो एकच अँगल आहे. ठीक आहे ना, हा पॉईंट नाही आहे. सरळ सरळ लिहितात 65 डिग्रीज 30 मिनिट्स. बघा इकडे लेट थीटा इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज 30 मिनिट्स. आता आम्हाला माहिती आहे 65 डिग्रीज 30 इंटू 1/60 बरोबर आहे की नाही. 30 इंटू 1/60 आपल्याला मिनिट्सचं डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करायचं. आता नीट लक्षात घ्या, नीट लक्षात घ्या तुम्हाला करायचं काय आहे. नीट लक्षात घ्या बरं. इथे तुम्हाला मिनिट्सचं डिग्रीमध्ये आणायचं आहे. ठीक आहे ना. बघा आपल्याला माहिती आहे 1 रोटेशन किती असतं इथे 360 डिग्रीज. मग 1 डिग्री म्हणजे 1/60 मिनिट्स. 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इज 60 मिनिट्स. बरोबर आहे. याच्यावरनं तुम्ही म्हणू शकतात 1 मिनिट इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज. बरोबर आहे की नाही. 1 मिनिट म्हणजे 1/60 डिग्रीज. ह्या कन्व्हर्जनवरनं आपण म्हणू शकतो. आणि आपल्याला माहिती आहे 1 मिनिट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स. याच्यावरनं आपण लिहू शकतो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/60 मिनिट्स. 60th पार्ट ऑफ अ मिनिट, 60th पार्ट ऑफ अ मिनिट इज कॉल्ड ॲज 1 सेकंड. या पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. आणि मग आपल्याला माहिती आहे 1/60 1/60 डिग्रीज इज 1 मिनिट. म्हणजे काय 1 डिग्री इज 60 मिनिट्स ना. 1 डिग्री इज 60 मिनिट्स. मग 60 मिनिट्सचा 60वा भाग 60 भाग केले, एका डिग्रीचे 60 भाग केले, त्याच्यामधला एक भाग म्हणजे आपला 1 डिग्री 1 मिनिट असतो. एका डिग्रीचे 60 भाग केले तर तो काय असतो 60 मिनिट असतात. याचा अर्थ 1 मिनिटाची व्हॅल्यू 1/60 डिग्री असते. आणि म्हणून आपण इथे काय करणार आहोत 65 डिग्रीज आणि इंटू 30 मिनिट आहेत ना हे, मग त्याला 1/60 डिग्रीजने मल्टिप्लाय करावं लागेल. जसं की आपण आधी केलं होतं 1/60 डिग्रीज म्हणजे 1 मिनिट. मग 1 मिनिट म्हणजे 1/60 डिग्री, तर 30 मिनिट म्हणजे 30/60 डिग्रीज. आणि मग याला कसं करता येईल तुम्हाला 65 डिग्रीज इंटू 1/2 डिग्रीज. बरोबर आहे. म्हणजेच 65 डिग्रीज अँड इंटू 0.5 डिग्रीज म्हणजेच हा किती होणार 65.5 डिग्रीज. ठीक आहे. प्लस म्हणावं लागेल याला प्लस. ठीक आहे ना. प्लस 65.5 डिग्रीज. ठीक आहे ना. आता आपल्याला काय करायचं आहे 65.5 डिग्रीज इंटू π/180. आता तो रॅडियनमध्ये कन्वर्ट होणार. म्हणजे किती होतो तो आपण याला 2 ने मल्टिप्लाय जर करून घेतलं तर 131 पाय अपॉन याला पण 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 360. तो कशामध्ये कन्वर्ट झाला आता रॅडियन्समध्ये कन्वर्ट झाला आहे. याचा अर्थ दिलेल्या अँगलला इथे मल्टिप्लाय नाही करायचं आहे. लक्षात ठेवा इथे ॲडिशन आहे. 65 डिग्री आणि 30 मिनिट्स या दोघांची ॲडिशन त्या ठिकाणी केली जाईल आणि म्हणून तो अँगल आपण तसा कन्व्हर्ट केलेला आहे 131 पाय अपॉन 360 रॅडियन्स. म्हणजे ह्या पद्धतीने जेव्हा आपल्याला एखाद्या अँगलला डिग्रीमधून रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असतं तर आपण काय करायचं त्याला आपण डिग्रीमधून रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी π/180 ने मल्टिप्लाय करायचं असतं. ठीक आहे. एवढं आपण नोट करून घ्या आपल्या नोटबुकमध्ये. चला आता आपल्याला त्याच्या उलट प्रक्रिया करायची आहे. आपला प्रश्न आहे कन्व्हर्ट द फॉलोइंग अँगल्स इंटू डिग्रीज. आता आपल्याला दिलेल्या
कोनांना डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. ठीक आहे ना, डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करतोय आपण आता. ठीक आहे ना, हा रॅडियनमध्ये दिलेला आहे तुम्हाला. बघा आता काय होतंय, गिव्हन द अँगल थीटा काय दिलेलं आहे तुम्हाला, 7π/12 रॅडियन्स. आपण आधीच लिहिलेलं होतं काय, की जर तुम्हाला एखादा अँगल रॅडियनमधून डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करायचा असेल तर त्याला 180/π ने आपण काय करत असतो, मल्टिप्लाय करत असतो. ते मल्टिप्लाय केलं की तो काय होतो, डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट होतो. आणि मग इथे पाय विल गेट कॅन्सल. 12 1 जा 12, 12 15 जा 180. सो थीटा इज इक्वल्स टू 105 डिग्रीज. ठीक आहे. व्हॉट वी हॅव डन हियर, we have multiplied that angle 7π/12 radians by 180/π. That will be converted into degrees. Second example we will take here. Second one, minus 5π/3 radians. See here, let's take an angle theta that is equals to minus 5π/3 radians. Now we have to convert this angle also into degrees. So theta is equals to minus 5π/3 into 180/π. So theta is equals to pi will get cancelled. 3 1 जा 3, 360 जा 180, minus 5 into 60, it is minus 300 degrees. That is the answer. And on one more example we take there, minus 1/4 radians. So बघा आता इथे काय करावं लागेल, गिवन द अँगल थीटा इज इक्वल्स टू मायनस 1/4 रॅडियन्स. आपल्याला पुन्हा याला काय करायचं आहे, इंटू 180/π डिग्रीजमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. बरोबर आहे. सो आपण काय केलं, त्याला सरळ 180/π ने मल्टिप्लाय करून टाकलं. सो थीटा इज इक्वल्स टू मायनस ॲज इट इज 4 1 जा 4, 445 जा 180. सो वी कॅन राईट हिअर minus 45/π डिग्रीज. दॅट इज युअर आन्सर. आता इथे डिनॉमिनेटरला तुमचा पाय येईल तर आपला जीव घाबरतो कधी कधी की इथे पाय आला, मग आता कसं होईल, हा अँगल आपला चुकीचा असेल का. काही घाबरायचं कारण नाही आहे. आपण काय करायला केलेलं आहे, आपल्याला रॅडियनमधून त्याला डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. तो विशेष काही केलेलं नाही आहे. आपण जे आपली प्रोसेस ती आपण फॉलो केली. आपण काय केलं, त्याला 180/π 180/π ने त्या अँगलला आपण मल्टिप्लाय केलं आहे. म्हणजे आपली प्रोसेस आपण बरोबर फॉलो केली आहे. म्हणून आन्सर काहीही आलं तर आपण घाबरायचं कारण नाही आहे, आपला आन्सर बरोबरच आहे. ठीक आहे. याचा पण आपण नोट आपल्या नोटबुकमध्ये बनवून घ्या. हे एक एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी केलेलं आहे. कशामध्ये, की आता आपल्याला काय केलं, याच्यामध्ये रॅडियनमधून आपण डिग्रीमध्ये एखाद्या अँगलला कन्व्हर्ट कसं करायचं हे आपण शिकलो आहे. ठीक आहे. लिहून टाका हे आपल्या नोटबुकमध्ये. पुढचा प्रश्न आपण घेऊयात. एक्सप्रेस द फॉलोइंग अँगल्स इंटू डिग्री, मिनिट अँड सेकंड. आता बघा नवीन प्रश्न आहे. ठीक आहे ना, आपल्याला नीट लक्षात घ्यायचं आहे. आता काय करायचं, आपल्याला डिग्री, मिनिट, सेकंडमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. आत्तापर्यंत आपण फक्त डिग्रीचं रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट केलं आहे, रॅडियनचं डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट केलं आहे. पण आता काय करायचं बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, डिग्री, मिनिट अँड सेकंड सिस्टीममध्ये त्याला कन्व्हर्ट करायचं आहे. आता ठीक आहे, लेट थीटा इज इक्वल्स टू काय दिलं आहे तुम्हाला, 183.7 डिग्रीज. त्यालाच आपण कसं लिहू शकतो रे, दॅट कॅन बी रिटन ॲज 183 प्लस 0.7 डिग्रीज. कारण तो असाही पूर्ण डिग्रीमध्येच आहे ना. मग आपण काय करू, त्याला फ्रॅक्शनल पार्ट वेगळा करून टाकू आणि इंटिग्रल पार्ट वेगळा करून टाकू. सो दॅट कॅन बी रिटन ॲज 183 प्लस 0.7 डिग्रीज. सो थीटा इज इक्वल्स टू 183 डिग्रीज प्लस 0.7 डिग्रीज. बट वी नो दॅट 1 degree equals to 60 minutes. 1 degree equals to 60 minutes. We have already seen that. So theta is equals to 183 degrees plus 0.7 into 60 minutes. ठीक आहे ना. डिग्री, 1 डिग्री म्हणजे किती असतोय, 60 मिनिट्स असतो ना. मग आपण काय केलं, 0.7ला 60 ने मल्टिप्लाय केलं तर तो कशामध्ये कन्वर्ट झाला, मिनिटांमध्ये कन्वर्ट झाला. सो 183 डिग्रीज प्लस 42 मिनिट्स. कसं लिहिणार याला, दॅट इज इक्वल्स टू 183 डिग्रीज 42 मिनिट्स. सो हे जे आहे हे आपल्या त्या प्रश्नाचं उत्तर असेल. ठीक आहे ना. दॅट इज द आन्सर ऑफ अ गिव्हन क्वेश्चन फॉर कन्व्हर्टिंग दॅट अँगल इंटू डिग्री, मिनिट अँड सेकंड सिस्टम. नाव सेकंड एक्झाम्पल वी विल टेक दॅट, दॅट इज 245.33 डिग्रीज. सेकंड वन 245.33 degrees. See here, let's take theta is equals to
245.33 degrees. Again, what we have to do? We have to convert that angle into degree, minute and second system. So theta is equals to 245 plus 0.33 degrees. Again, we have converted that angle into fractional part and integral part separately. So theta, that is equals to 245 degrees plus again 0.33 degrees. So theta is equals to 245 degrees. So we capture that fractional part and convert into minutes. ओके, काय करायचं आपल्याला? त्याचा इंटिग्रल पार्टला काहीच नाही करायचं आहे, त्याच्या फ्रॅक्शनल पार्ट जो आहे त्या पार्टला आपण 60 ने मल्टिप्लाय केलं की तो मिनिट्समध्ये कन्वर्ट होणार आहे, आम्हाला माहिती आहे. सो थीटा इज इक्वल्स टू 245 डिग्रीज प्लस, येस, 6 3 18, 1 इज द कॅरी, 6 3 18 प्लस 1 दॅट इज 19.8 मिनिट्स. काय केलं आहे आपण त्याला मल्टिप्लाय करून टाकलं. 33 इंटू 6, 6 3 18, 1 is the carry, 6 3 18 plus 1 is 19, 1 and 2, so that is 19.8 minutes. आता पुन्हा थीटा इज इक्वल्स टू 245 डिग्रीज प्लस, आता इथे कसं लिहिता येईल तुम्हाला, 19 प्लस 0.8 मिनिट्स. बरोबर आहे की नाही? इथे काय केलं आपण, पुन्हा इंटिग्रल पार्ट वेगळा केला, फ्रॅक्शनल पार्ट वेगळा केला त्याचा. सो थीटा इज इक्वल्स टू, येस, दॅट इज 245 degrees plus 19 minutes plus 0.8 minutes. पुन्हा बघा फ्रॅक्शनल पार्टला आपण वेगळं केलं आहे. सो कसं लिहिता येईल तुम्हाला, 245 degrees 19 minutes प्लस 0.8, 1 मिनिट म्हणजे किती सेकंड, 60 सेकंड. बरोबर आहे की नाही? 1 मिनिट इज 60 सेकंड, म्हणजे याला 60 ने मल्टिप्लाय केला की हा कशामध्ये येईल, सेकंड्समध्ये येणार. सो थीटा इज इक्वल्स टू 245 degrees plus 19 minutes plus 48 seconds. So that can be written as 245 degrees 19 minutes 48 seconds. हे जे आहे हे आपल्या जो दिलेला प्रश्न आहे त्याचं उत्तर असेल. ठीक आहे, दॅट इज द आन्सर ऑफ द गिव्हन क्वेश्चन. सो nothing we have done, nothing here. What we have done, we have converted that angle into the integral part plus fractional part, and we have attacked on the fractional part, multiply that fractional part by 60, that is converted into minutes. After converted it into minutes, again we have separated that integral part and fractional part and multiplied that fractional part by 60, that is converted into seconds. So that is degree minute second, degree minute second. That is the answer of the given question. Okay, you can make a note of this also for your future reference in your notebooks. Next question, in a triangle ABC, measurement of an angle A is equals to 7 pi by 36 radians and measurement of angle B is equals to 120 degrees. See here, first angle is given into radians, second is given into degrees. We have to find the third angle in both degrees and radians. First of all, what is given to you? We have given that, given measurement of an angle A is equals to 7 pi by 36 radians. First of all, that we have to convert into degrees. Okay, because we know that addition of three angles of a triangle is 180 degrees. We have seen that result into the form of degrees. जे आम्ही शिकलोय ते डिग्रीमध्ये शिकलोय. त्रिकोणाच्या तीनही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते असं आम्ही म्हटलंय. बरोबर आहे. आता त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज जर 180 अंश असते तर आपल्याला पहिल्यांदा तो अँगल जो आहे तो डिग्रीमध्ये आणावा लागेल. ठीक आहे, म्हणून आपण काय केलं, त्याला डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करतोय. 36 एके 36, 36 पाचा 80 असे, 7 पाचा 35 डिग्री. अँड मेजरमेंट ऑफ अँगल बी, that is already given to you, 120 degrees. So we know that, आम्हाला माहिती आहे की, काय माहिती आहे, इन ट्रायंगल ए बी सी, काय माहिती आहे आम्हाला ट्रायंगल ए बी सी बद्दल, मेजर ऑफ अँगल ए प्लस मेजर ऑफ अँगल बी प्लस मेजर ऑफ अँगल सी, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. त्रिकोणाच्या तीनही कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते, 180 अंश असते. मग एचं मेजरमेंट किती आलं आहे, आम्ही आत्ता फाइंड केलं आहे,
135 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ अँगल सी इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. कारण आम्हाला मेजर ऑफ अँगल सी फाइंड करायचं आहे. ए आणि बीचे मेजरमेंट्स आम्हाला माहिती आहेत. एचं मेजरमेंट आहे 35 आणि बीचं मेजरमेंट आहे 120. ते आम्हाला दिलेले आहेत ऑलरेडी आणि आम्हाला सी फाइंड करायचं आहे. सो 120 प्लस 35 दॅट इज 155 प्लस मेजर ऑफ अँगल सी इज इक्वल्स टू 180. सो मेजर ऑफ अँगल सी इज 180 minus 155. So how many? That is I think 25 degrees. Measure of angle C is equals to 25 degrees. आता 25 डिग्रीज तो आलेला आहे, काही अडचण नाही, ठीक आहे ना. 25 डिग्रीज आला आहे, पण आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? डिग्रीज अँड रॅडियन्स. अँड देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल C इज इक्वल्स टू 25 डिग्रीज. इट इज 25 इंटू पाय अपॉन 180, that is 5 pi upon 36 radians. So measure of angle C is equals to 25 degrees and that is equals to 5 pi by 36 radians. जो काही मेजरमेंट ऑफ अँगल C होता, तिसरा अँगल आम्हाला फाइंड करायचा होता, तो आम्ही फाइंड केलेला आहे. त्याचा मेजरमेंट आला आहे 5 pi by 36 radians, किंवा तोच डिग्री मेजरमेंटमध्ये किती येतो, तो किती येतो, तो 25 डिग्रीज येतो. म्हणजे आम्ही काय केलं, पहिल्यांदा तो जो अँगल ए होता देताना त्याने आपल्याला अँगल रॅडियनमध्ये दिलेला होता, बी अँगल आपल्याला डिग्रीमध्ये दिलेला होता. आपण दोघं अँगल पहिल्यांदा डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट केले आणि मग त्याला सॉल्व्ह केलं, तर आम्हाला उत्तर मिळालं आहे 25 डिग्री किंवा 5 pi by 36 रॅडियन्स. दोन्ही आन्सर्स आपले एक डिग्रीमध्ये आहे आणि दुसरं कसं आहे, रॅडियन्समध्ये आहे. जे विचारलं ते आम्ही फाइंड केलेलं आहे. याचीसुद्धा नोट्स आपण आपल्या नोटबुकमध्ये करून घ्या. Next question. Two angles of a triangle are 5 pi by 9 and 5 pi by 18 radians. Find the degree and radian measure of the third angle. पहिल्यांदा प्रश्न काय दिलेला आहे नीट ऐकून घ्या, नीट समजून घ्या. एका त्रिकोणाचे दोन कोन, एक आहे एवढा आणि दुसरा आहे एवढा, तर तिसरा कोन शोधा. बस, काहीच नाही. त्रिकोण आहे, त्रिकोणाचे दोन कोणांचे मेजरमेंट्स दिलेत तुम्हाला देताना, ते रॅडियन मेजरमेंटमध्ये दिलेले आहेत, ठीक आहे ना. 5 pi by 9 अँड 5 pi by 18 रॅडियन्स. म्हणजे एक हा आहे, दुसरा हा कोन आहे, तर तिसऱ्या कोणाचं माप शोधा आणि ते डिग्री आणि रॅडियन दोघा मेथडमध्ये शोधा. चला आपण शोधूयात ना. पहिल्यांदा आपण जे दिलं आहे ते लिहूया. गिव्हन काय काय दिलं आहे तुम्हाला. सपोज फॉर ट्रायंगल ABC, आपण काय करू, त्या ट्रायंगलला ABC मानून घेऊयात थोडा वेळ. त्याला नाव देऊन टाकलं आपण ABC. सो मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट अँगल किती दिलेलं आहे तुम्हाला, 5 pi by 9 रॅडियन्स. पण आम्हाला त्रिकोणाची जी काही थेरी, जे काही अँगल्सचं मेजरमेंट आम्ही शिकलो आहोत, ते आम्ही डिग्रीजमध्ये शिकलो आहोत. म्हणून रॅडियनला पहिल्यांदा आपण काय करूयात, डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करूयात. पाय पाय विल गेट कॅन्सल. 9 एके 9, 20 9 6, 5 दुने 10 म्हणजे 100 अंश, 100 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ अँगल B इज इक्वल्स टू 5 pi by 18 रॅडियन्स, दॅट इज इक्वल्स टू 5 pi by 18 इंटू, पुन्हा हा रॅडियनमध्ये आहे तर आपल्याला तो डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करावा लागेल. पाय पाय विल गेट कॅन्सल. 18 1 जा 18, 18 10 जा 180, सो दॅट इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. ओके. पहिल्या कोणाचं माप मिळालं आहे 100 अंश, दुसऱ्याचं माप मिळालं आहे 50 अंश. आम्हाला माहिती आहे, काय माहिती आहे आम्हाला, वी नो दॅट, आम्हाला माहिती आहे की फॉर ट्रायंगल ABC, एखादा त्रिकोण ABC जर असेल तर मेजरमेंट ऑफ अँगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल C, त्रिकोणाच्या तीनही कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते, 180 अंश असते. हे आम्हाला माहिती आहे. आणि मग ज्या किमती आम्ही फाइंड केलेल्या आहेत त्या आपण टाकून देऊयात. काय होईल, 100 अंश 50 अंश प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सो 150 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ अँगल C इट इज 180 डिग्रीज. काय मिळेल आम्हाला, दॅट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज मायनस 150 डिग्रीज. सो मेजर ऑफ अँगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. बरोबर आहे. आपण Cचं मेजरमेंट फाइंड केलं आहे, पण ते डिग्रीमध्ये आहे. आपल्याला डिग्री अँड रॅडियन मेजर दोघं सांगितलेले आहेत ना. मग मेजरमेंट ऑफ अँगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज इंटू पाय अपॉन 180 रॅडियन्स, दॅट इज इक्वल्स टू किती येणार, ते पाय बाय 6 रॅडियन्स. सो त्या त्रिकोणाच्या
तिसऱ्या कोनाचं माप, देअरफॉर द थर्ड अँगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर, जसा प्रश्न विचारलाय तसं उत्तर लिहायचं आहे. ठीक आहे ना. काय म्हटलंय, फाइंड द डिग्री अँड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड अँगल. म्हणून आपण म्हणतोय द थर्ड अँगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 30 डिग्रीज और यू कॅन से π/6 रेडियन्स. तो एक तर 30 अंश म्हणा किंवा π/6 रेडियन्सचा म्हणा, दोन्ही उत्तर आपले बरोबर आहेत. त्या ठिकाणी आपण उत्तर फाइंड केलेलं आहे. ठीक आहे, 30 अंश किंवा π/6 रेडियन्स, त्या पद्धतीने आपण उत्तर लिहू शकतात. आपल्या वहीमध्ये पुन्हा एकदा याचं सुद्धा आपण नोट तयार करून घ्या. पुन्हा एकदा आपण एक पुढचं उदाहरण घेऊयात. द सम ऑफ 2 अँगल्स इज 5π रेडियन्स अँड देअर डिफरन्स. आता प्रश्न समजून घ्या पहिल्यांदा. दोन कोनांची सम म्हणजे बेरीज किती आहे, 5π रेडियन्स आहे आणि त्यांचीच वजाबाकी किती आहे, 60 अंश आहे. आपण पहिल्यांदा काय करूयात, लेट x and y आर द 2 अँगल्स. काय करू, पहिल्यांदा आपण ते दोन कोन मानून घेऊयात. आपण x आणि y हे ते दोन कोन असतील असं आपण मानूयात. बरोबर आहे. ते दोन कोन कोणते आहेत, x आणि y आहेत. अँड देअरफॉर x प्लस y त्यांची सम म्हणजे बेरीज किती आहे, दॅट इज इक्वल्स टू 5π रेडियन्स, दॅट इज 5π इंटू 180/π. आपल्याला माहिती आहे ना, परंतु सोडवत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा दिलेल्या अँगलला काय करायचं, डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करून घ्यायचं. ओके, हां, म्हणून आपण त्याला डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करतोय. π विल गेट कॅन्सल, दॅट इज इक्वल्स टू 900 डिग्रीज. बरोबर आहे की नाही. 18 5 90, 0 ॲज इट इज. सो 900 डिग्रीज अँड x मायनस y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. देअरफॉर वी हॅव, आपल्याला दोन इक्वेशन मिळालेत. कसे मिळाले बघा बरं. x प्लस y इज इक्वल्स टू 900 डिग्रीज अँड x मायनस y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. दीज आर द लिनियर इक्वेशन्स इन x अँड y. बरोबर आहे की नाही. कसे इक्वेशन्स मिळाले आम्हाला, हे लिनियर इक्वेशन्स इन x अँड y मिळाले आणि आम्हाला ते सोडवणं काही अवघड नाही आहे. ठीक आहे ना. आम्हाला हे सोडवायची पद्धत माहिती आहे. कसं सोडवतो आम्ही त्याला, सायमल्टेनियसली सोडवतो. दोघांची जर आपण बेरीज करून टाकली तर y अँड मायनस y विल बी 0. x प्लस x इज ट्वाइस x, इट इज 960 डिग्रीज. सो x इज इक्वल्स टू 480 डिग्रीज. बरोबर आहे की नाही. x ची किंमत मिळाली आपल्याला, किती आहे, 480. अँड देअरफॉर आम्हाला माहिती आहे काय, वी हॅव x प्लस y इज इक्वल्स टू 900. देअरफॉर 480 प्लस y इट इज इक्वल्स टू 900. सो y इज इक्वल्स टू 900 मायनस 480. सो y इज इक्वल्स टू 420 डिग्रीज. मग अँड देअरफॉर द 2 अँगल्स आर, दोघांची बेरीज 5π रेडियन आणि वजाबाकी 60 डिग्री असणारे दोन अँगल्स कोणते कोणते आहेत. द 2 अँगल्स आर कोणते कोणते आहेत ते, 480 डिग्रीज अँड 420 डिग्रीज. बरोबर आहे की नाही. करून बघा. दोघांची बेरीज जर आपण केली तर आपल्याला 900 मिळते, म्हणजेच 5π रेडियन्स मिळते. आणि दोघांची वजाबाकी जर केली तर 60 डिग्रीज मिळते. याचा अर्थ जे अँगल आपण फाइंड केलेले आहेत 480 आणि 420, हे आपलं उत्तर बरोबर आहे. ओके, आपण पुन्हा एकदा याची पण नोट आपल्या वहीमध्ये बनवून घ्या, आपल्याला पुढच्या कामासाठी कामात येईल. ठीक आहे. पुढचा एक प्रश्न घेऊयात. खूपच सुंदर प्रश्न आहे. द मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रँगल आर इन रेशो 3:7:8. बघा, एका त्रिकोणाचे 3 कोन जे आहेत त्यांचे माप 3:7:8 ह्या प्रमाणात आहेत. फाइंड द अँगल्स इन डिग्रीज अँड रेडियन्स. तर त्या कोनांची मापे शोधा. कशामध्ये, डिग्रीमध्ये पण आणि रेडियनमध्ये पण. आता 3:7:8 ह्या प्रमाणात तिघ कोनांची मापे आहेत. मग आपण काय करू, सगळ्यात पहिल्यांदा x मानूया. ठीक आहे ना. सो गिव्हन अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन रेशो 3:7:8. Let's consider x be an equality.
बरोबर आहे, एक्स मानू. अँड देअरफॉर फॉर ट्रायंगल ABC मेजरमेंट ऑफ अँगल ए किती येणार बरं, तो 3 ना, मग 3x. मेजरमेंट ऑफ अँगल बी किती येणार 7x आणि मेजरमेंट ऑफ अँगल सी किती येणार 8x. बरोबर आहे की नाही. एक्स ही आपण समानता जर मानली, एक्सला जर आपण समानता त्या ठिकाणी मानलं तर एचं मेजरमेंट किती येणार 3x येणार, बीचं 7x आणि सीचं 8x. आणि आम्हाला माहिती आहे, काय माहिती आहे आम्हाला त्रिकोणाच्या कोनांबद्दल, आम्हाला माहिती आहे की त्रिकोणाच्या तीनही कोनांच्या मापांची बेरीज किती असते 180 अंश असते. आणि मग कसं लिहिता येईल तुम्हाला 3x + 7x + 8x = 180 degrees. So 18x = 180 degrees. So x = 10 degrees. x किती आला 10 डिग्रीज आला. आणि मग आपल्याला माहिती आहे ना एचं मेजरमेंट किती येणार आहे 3x म्हणजे 3 × 10 डिग्रीज = 30 डिग्रीज. बरोबर आहे की नाही. 3x हे आपण मानलं होतं ना एचं मेजरमेंट, तर तो किती आला 30 डिग्रीज विच इज 30 × π/180. बरोबर आहे. आपल्याला रॅडियनमध्ये पण शोधायचं आहे ना, दॅट इज = π/6 रॅडियन्स. बरं बीचं मेजरमेंट किती येणार बरं, मेजरमेंट ऑफ अँगल बी इज = येस किती येणार ते, दॅट इज 7x म्हणजे 7 × 10 डिग्रीज म्हणजे किती 70 डिग्रीज. पुन्हा याला पण आपल्याला काय करावं लागेल रॅडियनमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल, तर तो किती येणार 7 π/18 रॅडियन्स. अँड मेजरमेंट ऑफ अँगल सी इज = 8x म्हणजेच कसा येणार तो 8 × 10 डिग्रीज म्हणजेच 80 डिग्रीज, 80 × π/180 रॅडियन्स. मग 0 0 विल गेट कॅन्सल, 2 4 = 8, 2 9 = 18, 4 π/9 रॅडियन्स. बरोबर आहे की नाही. काय केलं आपण याला इथे 20ने भाग देऊन टाकला, 20 चौक 80 असे, 20 चौक 80, 20 9 80 असे, म्हणजे 4 π/9 रॅडियन्स. अँड देअरफॉर द मेजर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कसे येतील मग ते 30 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 80 डिग्रीज. और कसं लिहिणार त्याला रॅडियनमध्ये π/6 रॅडियन्स, देन 7 π/18 रॅडियन्स अँड शेवटचं काय आहे 4 π/9 रॅडियन्स. हा तुमचा रिझल्ट म्हणजे जे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व केलं हे त्याचं उत्तर आहे. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला तिघं कोणांचे माप त्या ठिकाणी प्रमाणात दिले होते 3 7 8. आपण तो x जो आहे तो त्यांचं प्रमाण मानल्यानंतर इक्वॅलिटी मानल्यानंतर त्यांची बेरीज 18x येते, ती 180 अंश असते. तर x ची व्हॅल्यू आपल्याला 10 मिळाली. किंमत टाकली आपण इथे x ची व्हॅल्यू फक्त, तर आपल्याला तिघं कोणांचे माप मिळालीत. आणि आपण त्या तिघं कोणांना π/180 ने मल्टिप्लाय करून टाकलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी रॅडियनमध्ये मेजरमेंट मिळून गेले. ठीक आहे. या पद्धतीने हे पण एक्झाम्पल आपण आपल्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्या, आपल्याला पुढील कामकाजासाठी ते कामात येईल. चला आपण अजून एक प्रश्न घेऊयात. द मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP अँड द ग्रेटेस्ट इज 5 times द स्मॉलेस्ट मीन्स लिस्ट. फाइंड द अँगल्स इन डिग्रीज अँड रॅडियन. आता बघा प्रश्न खूप विचित्र आहे. क्वेश्चन इज लिटिल कन्फ्युजिंग देअर. द मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दॅट मीन्स वन थिंग इज व्हेरी क्लिअर, दॅट इज द ट्रायंगल. Okay, are in AP. What is mean by AP? AP means arithmetic progression. What is mean by AP? AP means arithmetic progression. Arithmetic progression. What is mean by arithmetic progression? Arithmetic progressions means if A, B, C are the three angles of a triangle, and if we say A, B, C are in arithmetic progression, what we can do? We can find a difference between A and B and difference between B and C that are constant. That means difference between each two successive terms is a constant, then that sequence of numbers is called as arithmetic progression. ज्या वेळेला लागोपाठ येणाऱ्या संख्यांमधला फरक सारखा येतो त्यावेळेला येणाऱ्या संख्या ह्यांना काय म्हणतात arithmetic progression म्हणतात. मग B - A = C + C - B जर म्हटलं तर B + B = C + A.
याचा अर्थ ट्वाईस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. हे झालं ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. ए बी सी हे ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत असं आपण केव्हा म्हणणार, ट्वाईस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी असेल तेव्हा म्हणणार. ओके, चला आपण सोडवूयात ते गणित. लेट्स कन्सिडर ट्रायंगल ए बी सी. Therefore, A, B, C are in AP. That is given to you. हे तुम्हाला दिलेलं आहे, बरोबर आहे. And therefore, twice B is equal to A plus C. इक्वेशन नंबर 1. बरोबर आहे की नाही. जर ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत ते त्रिकोणाचे 3 कोण, तर आम्हाला माहिती आहे ट्वाईस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आहे. वी नो दॅट. आम्हाला माहिती आहे की काय माहिती आहे, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, त्रिकोण ए बी सीसाठी काय माहिती आहे आम्हाला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. आता आम्हाला माहिती आहे ए प्लस सी किती आहे रे, तो ट्वाईस बी आहे. ट्वाईस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सो 3 टाइम्स बी इज 180 डिग्रीज. सो बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. चला, बी तर मिळाला आम्हाला. अल्सो गिवन, अजून एक गोष्ट दिलेली तुम्हाला. Also given the greatest angle is, कसा दिलेला रे, greatest angle is 5 times the smallest angle, is 5 times the smallest angle. बरोबर आहे. आता बी तर आपल्याला मिळालेला आहे, म्हणजे उरलेत कोण, ए आणि सी. सपोज आपण मानूयात ए मोठा असेल, ए इज द ग्रेटेस्ट अँगल असं आपण मानूयात. ए काय असेल, सी पेक्षा मोठा असेल आणि ए हा बी पेक्षा सुद्धा मोठा असेल. दॅट मीन्स ए इज ग्रेटेस्ट असं आपण मानूया. ग्रेटेस्ट अँड सी इज लिस्ट. बरोबर आहे, कारण बी तर आम्ही फाइंड करून टाकला आहे ना. उरलेले जे दोघं आहेत त्यांच्यामधला एक मोठा असेल आणि एक लहान असेल असं आपण मानूयात थोडा वेळ. ए इज द ग्रेटेस्ट अँगल अँड सी इज द लिस्ट अँगल. And therefore A is equals to 5 into C. इक्वेशन नंबर 2. बरोबर आहे की नाही. दिलेल्या कंडिशननुसार द ग्रेटेस्ट अँगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट अँगल. मोठ्यात मोठा कोन जो आहे तो लहानात लहान कोनच्या 5 पट आहे. मग 5 into C इज इक्वल्स टू ए. आता हे आपण टाकून देऊ इक्वेशन नंबर 1 मध्ये, किंवा तुम्ही त्याला टाकू शकतात इक्वेशन नंबर इथे पण टाकू शकतात, किंवा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पण टाकू शकतात. ठीक आहे ना. चला मग, आपल्याला माहिती आहे, therefore we know that, therefore we have A plus C is equals to, yes it is, twice B, that is 120 degrees. बरोबर आहे ना. ट्वाईस बी, बीची व्हॅल्यू 60 डिग्रीज आहे, म्हणजे किती झाला तो 120 डिग्रीज. म्हणजेच A प्लस सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज. एची व्हॅल्यू आहे 3C, सॉरी 5C प्लस सी, इट इज 120 डिग्रीज. आता एची व्हॅल्यू आपण 5C टाकली ह्या इक्वेशनवरनं. ठीक आहे ना. फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 वरून आपण काय केलं, एची व्हॅल्यू 5C इथे टाकून दिली. मग काय होईल तो 6C इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज. सो C इज इक्वल्स टू ओनली 20 डिग्रीज. सी किती येणार मग, फक्त 20 डिग्रीज जर येणार. अँड देअरफॉर A plus 20 degrees is equals to 120, which gives you A is equals to 100 degrees. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे मग एचं माप किती मिळेल तुम्हाला, 120 minus 20, that is 100 degrees. And therefore A is equals to 100 degrees. त्याला आपण रॅडियनमध्ये कन्वर्ट करूया. 100 into pi upon 180, 0 0 will get cancel. 2 ने जर आपण याला भाग देऊन टाकला तर 5 pi by 9 रॅडियन्स. बी इज इक्वल्स टू किती आला आहे बी आपला, 60 डिग्रीज. म्हणजे 60 इंटू पाय अपॉन 180 रॅडियन्स, दॅट इज इक्वल्स टू पाय अपॉन 3 रॅडियन्स. अँड सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्रीज, दॅट इज इक्वल्स टू 20 इंटू पाय अपॉन 180 रॅडियन्स, दॅट इज इक्वल्स टू पाय बाय 9 रॅडियन्स. ओके, हे जे आहे हे आपल्या दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. ओके, म्हणजे बघा आपल्याला दिलेला कसा होता प्रश्न आणि आपण उत्तर कशा पद्धतीने फाइंड केलेलं आहे. तर
ज्या पद्धतीने विचारलेलं आहे त्याच पद्धतीने आपण डिग्री आणि रॅडियनमध्ये त्याच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करून दिलेले आहेत. या पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. याची पण नोट्स आपण आपल्या वहीमध्ये बनवून टाका. तर अशा पद्धतीने आपण ह्या अँगल अँड इट्स मेजरमेंट चॅप्टरवरचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते पण या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेले आहेत. अजून एक गोष्ट आहे तुम्हाला सांगण्यासारखी त्याच्यामध्ये, डिग्रीचं रॅडियनमध्ये आपण करतो आणि रॅडियनचं डिग्रीमध्ये करतो. एक नोट आपण त्या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकतात. छोटीशी नोट आहे. नोट आपल्याला माहिती आहे 1 रॅडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्रीज. आता पायची व्हॅल्यू जर तुम्ही 3.14 घेऊन टाकली आणि त्याला तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर 1 रॅडियनची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळते? तर 1 रॅडियनची व्हॅल्यू मिळते तुम्हाला 57 डिग्रीज 19 मिनट्स अँड 27 सेकंड्स. 19 मिनट्स अँड 27 सेकंड्स लक्षात ठेवायचं आहे. त्या ठिकाणी 29 सेकंड्स. इथे किती व्हॅल्यू मिळते तुम्हाला? 1 रॅडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्रीज 19 मिनट्स अँड 29 सेकंड्स. हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. जेव्हा तुम्ही यांचा भागाकार करणार तर तुम्हाला हा अशा पद्धतीने मिळेल 57.3248 डिग्रीज. ठीक आहे ना. आणि ते तुम्ही त्या 3248ला सॉल्व्ह केलं पुढे की तुम्हाला ह्या पद्धतीने ते सॉल्व्ह करून आणि आन्सर फाइंड आउट करता येईल. ठीक आहे. तर या पद्धतीने आपण ह्या चॅप्टरमधला अभ्यास केलेला आहे. याच्यावरचे एक्झाम्पल्स पण आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत. याच्या पुढचा जो पार्ट होता अँगल अँड इट्स मेजरमेंटमध्ये, याच्या पुढे जो पार्ट आहे लेंथ ऑफ ॲन आर्क अँड रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो आपल्या अभ्यासक्रमामधनं एवढ्या वर्षापुरता त्या ठिकाणी डिलीट केलेला आहे. इथपर्यंत जे आहे ते आपलं पहिलं चॅप्टर आहे अँगल अँड इट्स मेजरमेंट. आता आपण सगळ्यांनी जेवढा थेअरी पार्ट आपण घेतला आहे, जेवढ्या डेफिनेशन्स आपण घेतल्या, थेरम आपण घेतलेला आहे, नोट्स घेतलेल्या आहेत, त्यानंतर जेवढे एक्झाम्पल्स आपण आता सॉल्व्ह केलेले आहेत, या सगळ्या एक्झाम्पल्सचा आपण स्टडी करा. एक्सरसाइज 1.1मध्ये अजून काही एक्झाम्पल्स आहेत, आपण त्यांचाही स्टडी करा. आपल्याकडे बुक्स घ्या, नोटबुक्स अवेलेबल करा, नोटबुक्स पूर्ण मेंटेन करा. आणि आपण सगळ्यांनी याचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला निश्चितच जेव्हा परीक्षेला आपण सामोरं जाल तर ह्या व्हिडिओचा आपल्याला फायदा होईल. आपण सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट. पुढील लेक्चरमध्ये आपण काय शिकणार आहोत तर ट्रिगोनॉमेट्री फर्स्ट, जे की आपलं सेकंड चॅप्टर आहे पार्ट फर्स्टचं. ओके, ते आपण त्या ठिकाणी घेणार आहोत ट्रिग्नोमेट्रीचा चॅप्टर. आणि म्हणून तोपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट. गुड नाईट ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट टू यू. थँक्यू व्हेरी मच.